सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सोनू राम केवी क्लासेस सरदूलगढ़ तो एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत करना साडे यूट्यूब चैनल ते। ते अज जिहड़ा आपां टॉपिक लैके आए हैं रीजनिंग का लैके आए दोस्तों, तो जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है हर एक एग्जाम दे विच। जिहड़ा भी कोई गौरमेंट एग्जाम तुसीं दिंदे हो, वो भावें तुसीं आर्मी का दिंदे हो या SSC CHSL का दिंदे हो या SSC CGL का दिंदे हो या क्लैरिकल कोई एग्जाम दिंदे हो, हर एक दे विच बड़ी इंपोर्टेंट महत्ता रखता है। तो स्टार्टिंग कह सकते हैं आप जी रीजनिंग की उत्थों ही होंगी है। जोड़ा कि टॉपिक है राजे कोडिंग एंड डी कोडिंग, कोडिंग एंड डी कोडिंग। तो ये आप करा कि मतलब एल्फाबैट के रिगार्डिंग आप सारिया गल्लां करांगे ABCD के रिगार्डिंग। तो एल्फाबैट्स की आप जी गल करिए तो एल्फाबैट्स किन्ने होंदे ने। इंग्लिश एल्फाबैट जिन्होंने आप कह दें, इंग्लिश एल्फाबैट टोटल किन्ने होंदे ने अपने को 26। शुरुआत कित्थों होंदी है A तो, दैन B C D E ते अप टू Z तक। तो ये 26 एल्फाबैट होंदे ने। जिहड़ी शुरुआत होंदी है वो A तो होंदी है। तो A नूं जे मैं नंबरिंग देनी चाहां तो A दी नंबरिंग 1 ते होंदी है, 2 दा B 2 ते होंदा है, C 3 ते होंदा है, D 4 ते होंदा है, E 5 ते होंदा है। इस तरह Z जिहड़ा हैगा वो 26 ते है। कोडिंग एंड डी कोडिंग दे वास्ते ये वास्ते तुहानूं जिहड़ी आ नंबरिंग है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल अदा करती है। भी नंबरिंग तुहानूं पता होनी चाहिए भी किहड़ा अखर किनवें नंबर पर है। क्योंकि क्वेश्चन देखो किस तरह आएगा। मैं सब तो पहले तुहानूं क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेना। क्वेश्चन आ जाएगा कहता जे बॉय नूं लिखिया जाए, बॉय नूं बिल्कुल एक ईजी टाइप क्वेश्चन लेना मैं। जे बॉय नूं कहता लिखिया जाए 21,525, जे बॉय नूं लिखिया जाए 21,525 2 15 25, दैन गर्ल नूं की लिखिया जाएगा, गर्ल नूं की लिखिया जाएगा। क्वेश्चन आएगा किसी हिंदी के आप गल कर लिए तो लिखा आएगा अगर किसी संकेतिक भाषा के अंदर बॉय को ये लिखा जाए तो उसी संकेतिक भाषा के अंदर गर्ल को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हुण ये सारे का सारा जिहड़ा खेड है वो सारी की सारी खेड जी डिपेंड करती है इन्हों की नंबरिंग पर। जे आपू इन्हों की नंबरिंग पता है भी B किन्ने ते है, O किन्ने ते है, Y किन्ने ते है, G किन्ने ते I किन्ने ते R किन्ने ते L किन्ने ते है, फिर तो आप क्वेश्चन कर लाँगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस वास्ते कुछ मैं ट्रिक तुहानूं दस दिंदा भी किहड़ा अखर है जिहड़ा किहड़ा लैटर वो किस तरह आप याद करना है। तो देखो E तक का बेस ही आपको याद हो जाते हैं भी A 1 ते है, B 2 ते है, C 3 ते है, D 4 ते है, E 5 ते है। F की भी जी आप गल कर लिए तो आपको याद रह जाता भी F किन्ने ते है जी 6 ते है। फिर भी मैं तुहानूं दस दिंदा भी F नूं जे आप याद करना है तो F नूं जे मैं इत्थों बंद करदा तो इनू जे आप उल्ट कर दिए तो F जिहड़ा हैगा वो उल्ट करन तो बाद इस तरह प्रतीत होंदा है। तो मतलब ये जिहड़ी शक्ल है वो किहदे वर्गी हैगी है 6 वर्गी है। तो इस करके जो F है वो 6 ते आउंदा है। अदरवाइज इसनूं याद करने की लोड़ नहीं हैगी है, आपां नूं 6 तक तो वैसे भी याद हो जाते हैं। इस तो बाद गल आउंदी है जी जी दी। तो जी दी मैं इत्थों आ कुंडी बनाई है। इस कुंडी तो की प्रतीत होंदा किन्ना दिस रहा आपां नूं 7 लाइक की दिखाई दे रहा 7 वर्गा दिखाई दे रहा है। तो इस करके जो जी होंदा है किन्ने ते होंदा जी 7 ते होंदा है। इस तरह देखो इन्हां दी शक्लां याद कर लांगे। जो आप किसी चीज़ की शक्ल याद कर लें ना तो वह शक्ल आपको भुलती नहीं। जो शक्ल देखते हैं ऑटोमैटिक आपको याद आ जाता है भी वह फलाना बंदा है। इस तरह आप अखरां दी शक्लां याद करांगे। जो शक्ल याद हो जाएगी तो ऑटोमैटिक वो नंबर भी आपको पता हो जाएगा भी किन्नवें नंबर पर आह है। तो जी तो बाद आप गल कर लीए H की। तो H नूं जे आप दोनों पासों बंद कर दिए, उपरले पासों भी बंद कर दिए, थल्ले पासों भी बंद कर दिए। तो जी छोटे होंदे आप नंबरां वाली घड़ी पाउंदे हुंदे सीगे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਖਰ ਜੇ ਜਗਦੇ ਬੁਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ H ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ 8 ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ H ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ 8 ਤੇ ਹੈ। H ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ 8 ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ I ਦੀ, I ਤੇ I ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੈਪੀਟਲ I ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ I ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੀ 9 ਵਰਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ I ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ 9 ਤੇ ਹੈ। I ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ 9 ਤੇ ਹੈ। जे की आप जो गल कर लीए तो ईजोटी भी होंगे एक लाइन आप याद कर सकते हैं ईजोटी। वैसे इनू याद करने की भी लोड़ नहीं हैगी, अदरवाइज क्योंकि मोस्टली बुक्स के लाइन तुहानूं दित्ती होएगी ईजोटी। ई जिहड़ा हुंदा 5 ते हुंदा है,
जे 10 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, O 15 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, T 20 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ Y ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 25 ਇਜ਼ OT। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ K ਦੀ, K ਤਾਂ K ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੜੀ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ K ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ 11 ਤੇ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿੰਗਸ 11, ਕਿੰਗਸ 11। ਤਾਂ ਕਿੰਗਸ 11 IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਗਸ 11 ਤੇ I 9 ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ I ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 9 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ K ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। L ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। L ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ M ਕਰ ਲਈਏ, M ਤੇ W ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। M ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਵਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਘੁਮਾਦਾ ਤਾਂ M ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ W ਜਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ ਘੁਮਾਵਾਂ ਤਾਂ W ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। M ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ M ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 1 ਲਗਾਤਾ, W ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 2 ਲਗਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, M ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ 13 ਤੇ ਹੈ, W ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ 23 ਤੇ ਹੈ। W ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ 23 ਤੇ। ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। M ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਘੁਮਾਈਏ ਜੇ 3 ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 13 ਤੇ ਹੈ, W ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ 3 ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 23 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ M ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, N ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। O ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ P ਦੀ, P ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦਾ ਲਮਕਾ ਦਾਂ ਤਾਂ P ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 6 ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ 1 ਲਗਾਤਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 16 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। P ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ Q ਦੀ ਜਾਂ Q ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆ 7 ਵਰਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 7 ਸੀਗਾ, Q ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ Q ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 17 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। Q ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ R ਦੀ, ਤਾਂ R ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਦਾਂ ਤਾਂ R ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ 8 ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ, 8 ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ 18 ਤੇ ਹੈ। R ਤੋਂ ਬਾਅਦ S ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। S ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ T ਦੀ, ਤਾਂ T ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ T20 ਜਾਂ 20, T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ T ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। T ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ U ਦੀ, U ਤਾਂ U ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ U ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੰਡਰ 21 ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਡਰ 19, ਅੰਡਰ 17, ਅੰਡਰ 21, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ 21। U ਤੋਂ ਬਾਅਦ V ਆ ਗਿਆ, V ਫॉर ਵਿਕਟਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 2 ਦੂਏ V ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 22 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। V ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ W ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, W ਤੋਂ ਬਾਅਦ X Y Z ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਵੇ, H ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 8 ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 8 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, I 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਗਸ 11 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ M ਤੇ W 3 ਵਰਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 13 ਤੇ 23 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। V ਫॉर ਵਿਕਟਰੀ ਆ ਗਿਆ 22 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। U ਅੰਡਰ 21 ਹੋ ਗਿਆ, T20 ਹੋ ਗਿਆ। G7 G ਦੀ ਸ਼ਕਲ 7 ਵਰਗੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। K 11 ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਗਸ 11 ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਫ ਲੱਗਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝੋਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀਗੀ ਬॉय ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਆ ਤਾਂ ਗਰਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਬॉय B ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2 ਤੇ ਹੁੰਦਾ, O ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 15 ਤੇ ਹੁੰਦਾ, Y ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 25 ਤੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ।
ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, G7 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, I9 ਤੇ ਹੁੰਦਾ, R18 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ L ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, L ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, क्योंकि L देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, बट K ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ K 11 ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ K ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ L ਆਉਂਦਾ, L ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 12 ਤੇ, L ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ 12 ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਟਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਵੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। देखो जी अल्फाबेट की जो गल कर लिए A B C D E F G, इस तरह मेरे को कितों तक जाते हैं जी Z तक जाते हैं। ए नूं मैं जो कहना फ्रॉम लैफ्ट इस पासों, तो इस पासे जो आप गल करिए तो फ्रॉम राइट, तो इस फ्रॉम लैफ्ट तो जो आप गल करिए तो एक नंबर से कौन आता है A, 2 नंबर से कौन आता B, C किन्ने ते आता 3 ते। सिमिलरली जे आप राइट तो गल कर लीए तो A ते की आता जी 1 ते की होगा Z, इस तरह जो Y आएगा 2 ते, X आएगा 3 ते, सिमिलरली इस तरह चली जाएगा मेरे को। तो हुण अपोजिट की जो गल कर लीए तो इधरों पहला तो इधरों पहला A दे अपोजिट की है जी Z है, A दे अपोजिट की है Z है। B दे अपोजिट की जो गल करा तो मेरे को की आएगा Y, C दे अपोजिट की जो गल करा तो की आएगा X। हुण तुहानूं इन्हां दे अपोजिट जरूर पता होने चाहिए की दे अपोजिट की है। हुण मैं तुहानूं सिंपल जिहा क्वेश्चन पूछना भी K दे अपोजिट की है, K दे अपोजिट की है, तो मैं तो की आखूँगा सिंपल P। मैं तुहानूं पुछ ला H दे अपोजिट की है, तो H दे अपोजिट की है जी S। हुण ये किस तरह याद करने ने, यह भी ऑटोमैटिक याद हो जाएंगे। देखो याद करने का तरीका कुछ तो मैं हिंट दस दूंगा भी कुछ गल्लां ने वो याद कर लियो, जिवें के ते पी, किंग्स 11 पंजाब वो भी तुहानूं दस्सिया सीगा, या के पी या पी के उल्ट पढ़ सकते हैं, पी के मूवी आई सीगी के पी किंग्स 11 पंजाब, या के पी एस गिल सीगा उस तो अकॉर्डिंग कर सकते हो, या पी के मूवी के अकॉर्डिंग पी के याद कोशिश कर सकते हो। एच दे अपोजिट एस किस तरह याद करना है, एच एस हाई स्कूल कह सकते हैं आप, या स्टेनलेस हाई स्कूल बैटर है, हाई स्कूल तुसी याद कर सकते हो क्योंकि HS एक फॉर्म भी होंगी है स्टील के होंगी है, साइंस वाले स्टूडेंट बैटर समझ सकते हैं, अदरवाइज तुसी HS याद कर सकते हो हाई स्कूल। आई दे अपोजिट की होंदा है R, आई दे अपोजिट की होंदा है R, इंडियन रेलवे, आई दे अपोजिट की होंदा है जी R। जी दे अपोजिट की होंदा है जी T, जी दे अपोजिट की होंदा है T, GT रोड, GT रोड, जी दे अपोजिट क्या होंदा है T। M दे अपोजिट की होंदा है जी N, M दे अपोजिट की होंदा है N। मून शब्द याद कर सकते हो, मून शब्द तो M दे अपोजिट आप याद रख लांगे जी N होंदा है। होर आप जे आप गल कर लीए एक शब्द याद करो तुसी लव, LOVE लव, L दे अपोजिट O, V दे अपोजिट E, L दे अपोजिट O, V दे अपोजिट E। लव शब्द तुसी याद कर सकते हो, L दे अपोजिट O आ जाएगा, V दे अपोजिट की आ जाएगा जी E आ जाएगा। तो इस तरह तुसी इन्हां दे जिहड़े अपोजिट है वो भी तुहानूं याद हो जाणगे। अदरवाइज जे नहीं याद होंदे तो एक बड़ा वधिया तरीका तुहानूं मैं दस देना। देखो A 1 ते हुंदा है, Z किन्ने ते हुंदा जी 26 ते, B 2 ते हुंदा है, Y किन्ने ते हुंदा जी 25 ते, C 3 ते हुंदा है, X किन्ने ते हुंदा जी 24 ते। सिमिलरली तुहानूं मैं जे इत्थे दसां K दे अपोजिट तुहानूं P दस्सिया, K 11 ते P किन्ने ते जी 16 ते, I 9 ते R किन्ने ते जी 18 ते, G 7 ते T किन्ने ते जी 20 ते, H 8 ते S 19 ते हुंदा है। हुण देखो S दा तुहानूं मैं कोई याद तो दस्सिया नहींगा भी किस तरह याद करना है, तो जो तुहाडा अपना नाम हैगा उसनूं तुसीं उस दे अखर भी तुसीं याद कर सकते हो, क्योंकि मेरा नाम जो सोनू है SONU सोनू, तो S
ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ S19 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, O15 ਤੇ ਹੈ, N14 ਤੇ ਤੇ U21 ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਆਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 16 ਤੇ 11 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 27, 18 ਤੇ 9 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 27, 20 ਤੇ 7 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 27, 19 ਤੇ 8 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 27। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਜੋੜ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 26 ਤੇ 27, 25 ਤੇ 2 27, 24 ਤੇ 3 27। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 27 ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਯੂ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਐਫ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ 21 ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 6 ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੇ 27 ਬਣ ਜੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ FUN ਫਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਫ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਐਨ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ 27 ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ 27 ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ W ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, W ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ W ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 23 ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਆਏਗਾ ਉਹ 4 ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ 4 ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ D ਹੁੰਦਾ, 4 ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ D ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਡਿਊ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਊ, ਤਾਂ D ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ E ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।